हॅलो. ठीक आहे आदित्य, आपण सुरू करूया. Hello. हॅलो. येस, आपण सुरू करूया. Okay. Okay, Shall we sir. start then? Wait, Mara, I just want to first give introduction about you. Okay. Okay. So सगळ्यांना सुरुवातीला गुड मॉर्निंग ऑल. Today we have attended, we have arranged one day webinar on cyber security. So every lots of persons are familiar with the cyber security, but we didn't know the importance of cyber security. For that purpose, today we have arranged this workshop for you people. So you people will get the most understanding regarding to cyber security. And especially, I would like to thanks to our MD sir, principal sir, I would call as CEO ma'am, then secretary sir and HOD sir for giving permission to conduct this webinar on cybersecurity in our institute through online media. And now today's I'd like to thanks to our today's guest or research person Amit Kadam. Right now, he's pursuing MBA in Digital and Telecom Management in SIDTM, Symbiosis Institute of Digital and Telecom Management, and parallelly he is applying for the government examination. So one more thing is that he is our alumni of 2016-17 batch. So I just want to do some information about him during the academic. That he has taken lots of initiatives during the academics, like he has done lots of online certifications. He has participated in various competitive examination. So you people will got the lots of you people have lots of opportunities that you people get the new information from him. So I hope this session will be interactive for you people. If you have any doubt, anything, you can ask to the Amit. Okay, without any feeling any कुठलाही टेन्शन नाही घेता डिरेक्टली तुम्ही अमित सोबत बोलू शकता. सो मी आता हँडओव्हर करतोय अमितकडे. सो ही विल स्टार्ट द आवर टुडेज वेबिनार. अमित. Okay. Thanks a lot, sir, for introducing me, and that is a good thing. Basically, before we start, I just want to confirm that if everybody is able to hear my voice properly and see my screen. Yes. Yes, sir. Yes, Amit. Thanks for the confirmation. So let's begin with the today's session. So today I'm going to present a small webinar on a presentation on cyber computer security, basically cyber security, and what is its importance in the near future and in the present age as well. So as you can see here, a brief introduction about myself, which sir has already given. So that is fine. Thanks a lot, sir, for that. Let's begin with today's agenda. So what basically we are going to look at is today we are going to look at some case studies just to know the importance of cybersecurity, what has happened earlier, or what disasters happened earlier, and how can we overcome them and how can we tackle them, and why is cybersecurity so important. After that, we are going to take a look at some of the theory part, and just aligned with that, we are going to do some practical stuff as well, such as demonstration. We are going to do some use some tools. We are going to use Kali Linux, some tools from Kali Linux. We are going to do some hack some Wi-Fi, computers, and mobile phone as well, Android devices as well. Later on, we'll take a look at some certifications and in cybersecurity, and later on I'll be open for question and answers. So anyone who has a doubt, you can ask any questions anytime throughout the lecture. I'll be there for explanation. Also, if you guys need some guidance uh, regarding the civil services exams or competitive government exams, I'll be there for guiding you for that as well. And I have been preparing for last 2 years for the government exams. So you can ask questions regarding that as well.
So let's begin with the lecture, and if in case anyone has any questions, they can feel free to ask anytime throughout the lecture, and I'll be there for the answers. So let's begin with why is cybersecurity important? So in today's age, if we look at the present scenario, data is the new oil. Why I'm saying this? If we look at the previous times, oil, even now, oil is a major driver of the economy. If we look at oil, we can't, if oil is disappeared suddenly, we can't use we can't every factory will stop running, every car or every logistics, every vehicle will stop running, the entire economy will fall down. Similarly, data in nowadays is having a similar importance to oil. Why I'm saying this? Because today, if we look at around us, almost everything is running on data. Your privacy. So, if this data is hampered, if this data is compromised, then it can lead to major disasters in a company or in someone's personal life as well. And also, personal data is now present almost everywhere. Just to emphasize on this point, there was a report from Reliance Jio where they had said that they had 35% of the market share of the SIM cards or the SIM services or mobile device services that they have. So it also means that the Reliance Jio has 35% 35% of people's data. What I mean to say is they have Aadhaar cards, their personal information, their phone numbers, their residential address, and this data 34%, 35% of data is with them. So you can see if someone tries to compromise Reliance Jio's network or database, they will have all the data of 35% people in India. So you can see the impact of of these attacks. If something like this happens, it might cause a disaster, because later on, what we as citizens do is we provide the data to them, and we hope that this data won't be compromised later on. But the companies could be the companies can be very secure with it, or they can be very careless with it as well. And what we have seen in the past few days is the data has been compromised, it has been leaked without our information, and Aadhaar cards, logical threats are been happening around us. So this is why we should always take care of our privacy and anonymity when it comes to data. Because later on, if I would like to present another example where there are some activists who are rebellious towards the government. Basically, they were writing against the government. So what the government did is they tried to monitor and control their personal devices. In the next few slides, I'll be talking about that as well. I am talking about the Pegasus spyware. But this is what data can do. If we have they have our data and they can control us. If they have our data, they know everything about us, what we are talking, to whom we are talking, what messages are we sending, where is our current location. So this is how data can be dangerous. Also, in today's age, humans and machines are inseparable. Now it is impossible to live without technology. In the present age, uh, we have an entire engineering course on technology, and we cannot live without it. So, in the near future, or in the present age as well, data is going to have a huge importance, and it is very much crucial to have this data very much secure. So now, just to emphasize on these 3 points, we are going to take a look at some case studies, which has some history of data breach, where
huge huge attack has happened in the earlier age. So let's see. Okay, in 2016, there is a company called DYN. It faced a major DDoS attack. So what is DDoS? DDoS is distributed denial of service attack. I am going to explain this very properly so that you can see the gravity of what these attacks can do, and how much impact can it make on our personal data and personal and a company's data. So, what is this DNS? What DYN was having is it is a company which provides DNS services, domain name system services, to its clients, and it has major clients such as Amazon, Airbnb, BBC, CNN, GitHub, PayPal, Pinterest, SoundCloud, Spotify, Twitter, Visa, Xbox Live. So I'm sure most of you know all these companies. They are major companies, and their data is very much secure as they say, but it wasn't in 2016. Let's see what happened. Basically, it took down the entire network of these major sites in Europe and North America. So what I mean to say is people were not able to access Amazon, Airbnb, and all these services properly on in Europe and North America. So entire server of DYN was taken down due to this DDoS attack, and tens of millions of IP addresses were scanning and doing ICMP packet scanning on these DYN services. So this was a quite a bit of overview. I will now tell you in detail what exactly happened. Anyone is having a question or what? Yes, guys, you there? Okay. So basically, what is DNS? DNS DNS is domain name system. So what this DYN company is doing is it is providing DNS services to various clients such as Amazon and all. So what the DNS is actually all about. So we are very much properly able to remember names such as Google, YouTube, Facebook. If I ask you guys, no one will be able to tell right now is what is the IP address of Google. No one will be able to tell what is the IP address of Facebook or YouTube. So we are good with names. So that is why there is a networking concept called DNS. It will do is convert this name into an IP address. Since machines are good with IP address, they are able to properly process these numbers rather than names. So, for example, if a client will type www.google.com, it will be sent to a DNS server, and DNS will reply with that particular IP address. And there is something called as reverse DNS as well. So in reverse DNS, what happens is we try to type in the number or the name of the actual physical number of that IP address, that is the IP address, and will be replied with the site of that the site name of that site, that is the DNS server will reply with the site name. So let's see in detail what will exactly happen when you type in some name, and let's and how this attack worked in 2016. It's very interesting. So let's take a look. So what will how will the basically DNS system work? Basically, what you do is you type in
some address such as youtube.com. Let's take youtube.com. You type in your laptop that I want to go to youtube.com, or you simply type in the site name in the URL bar, youtube.com. So this request will go to ISP. ISP is your internet service provider, just like Joystar, Reliance Jio. Then there are other Airtel services, internet services, and all that. So this Reliance Jio or your ISP will transfer your YouTube.com request to the Canadian Internet Registration Authority. For Southeast Asia, there is another authority, but here, for example sake, I am taking Canadian CIRA. Now, what this CIRA has is it has all the addresses of DNS servers. So, what it will reply with, it will find in its database the various DNS servers that is it has. And once it finds youtube.com in its DNS server, it will reply that it will tell the address of that DNS server to the ISP. Once the ISP gets to know the DNS server, it will directly transmit this DNS server address to the actual DNS server that we have. Once we go to the actual DNS server, it will reply that yes, I am youtube.com, and it will reply the address of that DNS server to the user. Just one second. Okay. Once the DNS server will reply back to the user that what is the actual address of that server, it will take you to the actual YouTube servers. And then you can watch any videos that you want. You can watch any links and whatever you want on youtube.com. So this is where the actual videos and all are showed of YouTube. So that is how it works. And DNS is a very important thing because it is what links the internet. Without DNS servers, the entire internet will come down. So now we know that what DNS servers are actually doing. Now let's see how this attack happened. So there is a concept called DOS. Uh, what is DOS? DOS is denial of service. Basically, let me show you with an example. So for example, I have a computer here. Let's say I am the hacker and this is a server. I'll explain in very simple terms because this is the very basics of it. It is important to understand. And this is the server. Let's say YouTube server. So what I will do is, right now I am explaining DOS attack. There is a difference between DOS and DDoS. DOS is denial of service and DDoS is distributed denial of service attack. So what the normal hacker, a DOS attacker will do, he will try to send ICMP echo packets or ping of death packets to youtube.com. Now, as we know, youtube.com is a major site. You can't take down a huge major site which has so many servers. It is impossible for one machine to take a big server, a huge server, massive rather, I would say, to take it down. What you need to do is you can either target smaller servers or single host machines such as one second. Some random site we can take example.com. So this is a small site, very small site, and it has some links, and it is hosted on a single machine. So it is possible to have to take down a single machine with this machine that I have here. So what I will do is start sending ICMP echo packets to this machine, and once I start flooding the ICMP echo packets on this machine,
this machine, one second, what will happen here is this machine will start receiving these requests, and it will try to reply back to me. It will think that it is an genuine request. It is not a fake request. I'm not it will think that I am not trying to attack the machine. So what will happen here is, whatever the normal users are that are visiting this site, if there are some normal users that we have here, they are not able to access able to access this machine, this site. Why? Because I am entirely covering the bandwidth of this host right here, this server right here. So this is DOS attack. Basically, I am denying the service to all these people right here, to all these people right here. So this is DOS attack. So what is DDoS attack? Now DDoS attack is very much interesting. Let me show you. One second. Okay. So uh, now we are going to take a look at DDoS attack. This is what happened to DYN. A DDoS attack took place, and how it took place, let's see. So there is something called as bot master and botnets. So what is a bot master? A bot master is someone who is controlling all these botnets. One second. एक्सक्यूज मी अमित, Yes. मराठी यूज करू शकतोस का तू? इन बिटवीन म्हणजे इंग्लिश प्लस मराठी दोन्हीचं कॉम्बिनेशन. Okay, fine. कारण थोडंसं बघ, म्हणजे त्या पद्धती तुझ्या पद्धती कम्फर्टेबल असेल तर यूज कर मग. सगळे जर कम्फर्टेबल असतील मराठी आणि इंग्लिश मध्ये तर चालेल मला. हा, ओके, हा चालतं. हा. ओके, नो प्रॉब्लेम. So what we have is, we have a hacker, we have a bot master right here, and we have a server right here. Maybe DYN. Let's take DYN, or maybe let's take facebook.com. So आता आपण काय करणार आहे की हॅकर जो आहे, हा जो बॉट मास्टर आहे, तो पहिल्यांदा त्याला एक खूप मोठा नेटवर्क पाहिजे असणार, ज्याच्या थ्रू तो फेसबुकवरती अटॅक करू शकेल. कारण फेसबुक एक खूप मोठी साईट आहे, त्याचे खूप मोठे सर्व्हर्स आहेत. त्यासाठी खूप मोठी बँडविथचा अटॅक करायला लागणार. त्यासाठी आपल्याला वी नीड टू हॅव ह्यूज नंबर ऑफ बॉटनेट्स. सो दीज आर नॉर्मल मशीन्स दॅट वी हॅव. समजा these machines can be anywhere. They can be in cyber cafes, they can be in universities. It can be a personal computer. तुमचा पर्सनल कम्प्युटर घराचा असेल, फोन किंवा फोन पण असू शकतात, इवन IoT डिव्हाइसेस पण असू शकतात. तर मी काय करणार की मी सगळ्यांना मेल थ्रू किंवा कुठल्या तरी मीडिया थ्रू एक व्हायरस पाठवणार. I will send everyone a virus. Basically, it is a bot virus. What it will do, it is a botnet. What it will do is, let's take an example. If I send a mail to one of you guys, let's say I send a mail to Akansha Jadhav. मी तुला एक मेल पाठवला आणि तू तो मेल ओपन केला, आणि त्याच्यामध्ये एक बॉटनेटची लिंक आहे. मी असं काहीतरी लिहिलंय त्याच्यात की तुला ती लिंक ओपन करण्यामध्ये प्रोवोक करता येईल, तुला प्रोत्साहन भेटेल ओपन करण्यासाठी, आणि तू ओपन करणार. मग ओपन केल्यानंतर काय होणार की तुझ्या कॉम्प्युटरमध्ये एक व्हायरस डाउनलोड होणार, आणि ॲज सून ॲज यू क्लिक ऑन दॅट व्हायरस, इट विल सिक्रेटली तुझ्या कॉम्प्युटरमध्ये तो व्हायरस इन्स्टॉल होणार, आणि तो व्हायरस विल कीप ऑन लिसनिंग फॉर मी, बॉट मास्टर. म्हणजे तो ऍक्टिव्हली जेव्हा पण तू कॉम्प्युटर चालू करशील, जेव्हा पण तू
इंटरनेटला कनेक्ट करशील तुझ्या लॅपटॉपला, तेव्हा हा जो बॉट मास्टर आहे, हा जो बॉटनेट आहे तो कंटिन्युअसली लिस्निंग मोडमध्ये राहणार. आणि जेव्हा मी कमांड करीन की ठीक आहे आपल्याला आता facebook.com ला डाऊन करायचंय, आपल्याला आता वी हॅव टू टेक डाऊन फेसबुक सर्व्हर्स. So what will happen is the bot once I command everyone that okay we have to take down Facebook, everyone will try to send ICMP echo or ping of death packets to facebook.com. Now what will facebook.com do? It will do what will do is it will try to it will try to receive all the packets, and it will try to cover all the bandwidth, right? आता facebook.com साठी पण लोड बॅलन्सर्स असणार आहेत त्यांच्या सर्व्हर्समध्ये. हे लोड बॅलन्सर्स काय करतात, जो लोड आहे त्यांच्या सर्व्हर्सवरती तो सगळा बॅलन्स करतात. दॅट इज व्हॉट इट मीन्स, दॅट इज व्हॉट द नेम सेज. बरोबर, हा जो लोड आहे तो सगळीकडे बॅलन्स होतो. पण आता काय होतंय की इतक्या सगळ्या रिक्वेस्ट यायला लागल्यात की या फेसबुकला एवढ्या सगळ्या रिक्वेस्ट हँडल करता येत नाहीत. Just for example, if we take a normal site, if we take nanasri.com or educational site, it will let's say it will have 500 requests per 1 hour. Now when someone tries a DDoS attack, it might be the thing that it will now get 5,000 requests per 1 hour. So certainly what we can see here is it is not able to handle these huge amount of requests, and it will perform a DDoS attack. And normal users ला कुणालाही ही साईट दिसणार नाही, या साईटला ओपनच करता येणार नाही कारण खूप लोड झालेली आहे ती साईट. सो दिस इज DDoS अटॅक. अँड लेट्स मूव्ह ऑन. आणि इथं काय झालेलं की एंटायर DYNचे सर्व्हर डाऊन झालेले ह्याच्यामुळे. आणि आता इथं दिसतंय आपल्याला की हा जो अटॅक होता DYN वरती, DNS अटॅक वरती झालेला DDoS अटॅक, तो 1.2 TBPS चा होता. आता जर आपण बघितलं आपलं नॉर्मल इंटरनेट घरातलं, जोएस्टर असेल किंवा कुठलंही तुमचं जिओ असेल, त्याची स्पीड काय असते हो? त्याची स्पीड असती जवळजवळ ब्रॉडबँडची स्पीड असती 10 MBPS, 5 मेगाबिट्स पर सेकंड, 20 MBPS, मॅक्स टू मॅक्स 1 GBPS असू शकते. पण हा इतका मोठा अटॅक होता की 1.2 TBPS, टेराबिट्स पर सेकंड एवढ्या रिक्वेस्ट पर सेकंड जात होत्या त्या DYNच्या सर्व्हरवरती. आणि यासाठी सॉफ्टवेअर त्यांनी यूज केलेला मिराई बॉटनेट्स. Mirai botnets is a tool in Kali Linux. You can check it out later. आणि ह्याच्यामध्ये IoT डिव्हायसेसचा यूज झालेला. IoT डिव्हायसेस आता रिसेंटली नवीन डिव्हायसेस आहेत, त्यांच्यामध्ये सिक्युरिटीला एवढं ध्यान नव्हतं दिलेलं, आणि त्यामुळे ह्या डिव्हायसेसनी ह्या DYN वरती अटॅक केलेला. प्रिंटर्स, IP कॅमेराजनी अटॅक केलेला, रेसिडेन्शियल गेटवेज, इवन बेबी मॉनिटर्स, छोट्या बाळांना जे मॉनिटर करण्यासाठी जे डिव्हाइस बनवतात, कॅमेरा असेल त्याला स्पीकर असेल, त्यांनी पण DYN वरती अटॅक केलेला. असं सगळ्यांनी मिळून ह्या साईटला डाऊन केलेलं. आणि न्यू वर्ल्ड हॅकर्स यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम केलेली, आणि DYN लॉस्ट 8% ऑफ देअर कस्टमर बेस आफ्टर दिस अटॅक. सो नाव वी कॅन सी हाऊ मच इम्पॅक्ट कॅन इट मेक just by looking at this major attack. What can it do? It can take down an entire network. We can आपल्याला असं वाटतं की YouTube वगैरे खूप मोठ्या साईट्स आहेत, ते हॅक नाही होणार, पण असं नाहीये. जर आपल्याकडे खूप मोठे सर्व्हर्स असले आणि आपल्याकडे तेवढी कॅपॅसिटी असली, बॉटनेट्स तेवढे असले, तर यू कॅन टेक डाऊन एंटायर सर्व्हर ऑफ दीज साईट्स. Another case study that I would like to present is Pegasus spyware. Pegasus काय? आता spyware म्हणजे काय? Spyware is basically when you try to install some malicious software in some computer or laptop, and it will secretly try to send you reading. It will try to you will be able to see
टेक्स्ट मेसेजेस, तुम्हाला कॉल्स दिसतील तुमच्या स्पाय मधल्या फोन मधल्या, परत तुम्हाला पासवर्ड कळणार कुठले पासवर्ड वापरतात ते, परत मोबाईल फोन ट्रॅकिंग, जीपीएस लोकेशन कळणार, व्हिडिओ कॅमेराज दिसणार, व्हिडिओ कॅमेरामधून तुम्हाला हे व्हिडिओ दिसणार, आवाज कळणार. हे सगळे स्पायवरचे टेक्निक्स आहेत. मग आता हे आपण पुढे पण बघणार आहे आपण प्रॅक्टिकल मध्ये, की कसं आपण एखाद्या अँड्रॉइड फोनचा स्पाय करू शकतो किंवा कोणाचा स्पाय करू शकतो. इट इज कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, सो होल्ड ऑन. सो व्हॉट इज दिस पेगासिस? आता पेगासिस पेगासिस काय आहे? एक स्पायवेअर टूल आहे. हा एनएसओ ग्रुपनी बनवलाय. एनएसओ ग्रुप म्हणजे एक इस्रायलची कंपनी आहे सायबर सिक्युरिटीची. त्यांनी हा पेगासिस स्पायवेअर बनवलाय. तो काय करतो? अँड्रॉइड आणि आयफोन हॅक करतो. त्याच्यामध्ये स्पायवेअर इन्स्टॉल एकदा झाला की आपल्याला हे सगळा डेटा सिक्रेटली कळतो. मग आता ह्या कंपनीने काय केलं की त्यांनी सांगितलं की वेगवेगळ्या गव्हर्नमेंट्सला सांगितलं, इव्हन इंडियन गव्हर्नमेंटला सांगितलं की आम्ही हा सॉफ्टवेअर तुम्हाला विकतो आणि तुम्ही लोकांवरती स्पाय करू शकता. तुम्हाला ज्यांच्यावर शक आहे किंवा तुम्हाला कोणावरती हे करायचं तर तुम्ही त्यांच्यावरती स्पाय करू शकता. सो व्हॉट दिस iPhone, okay, so what I'm trying to say here is Pegasus spyware was one of the major cyber security breach that happened in last 2 years. आता हे जे आयफोन आहे, आयफोनची सिक्युरिटी, आयफोन इज नोन फॉर इट्स सिक्युरिटी. आयफोन नी खूप मोठा त्यांचा फंड किंवा पैसा घालवलेला आहे की आयफोनची सिक्युरिटी मेंटेन करण्यासाठी. पण या पेगासिस स्पायवेअरनी त्या पण सिक्युरिटीला ब्रेक करून टाकलं, त्या पण सिक्युरिटीला जेल ब्रेक करून टाकलं. आता आपल्याला ह्यासाठी मी एक सिंपल कन्सेप्ट सांगतो तुम्हाला. बेसिकली काय असतं की बेसिकली हा एक अँड्रॉइड फोन आहे आणि हा ॲपलचा फोन आहे. तर ॲपलमध्ये अँड्रॉइडमध्ये आपल्याला रूटिंग सिस्टीम असते. रूट म्हणजे सुपर युजर ॲक्सेस असतो. वन सेकंड. सुपर युजर आणि इथं काय, हा नॉर्मल युजर. तर काय की आपल्याला जेव्हा आपण नवीन अँड्रॉइड फोन घेतो किंवा कुठलाही फोन वापरतो अँड्रॉइडचा, आपल्याला नॉर्मल युजर ॲक्सेस असतो. त्याच्यावरती आपल्याला सगळे फंक्शन्स करता येतात, पण कोर फंक्शन्स जे असतात सुपर युजरचे ते करता येत नाहीत. सिमिलरली ॲपलमध्ये त्यांची सिक्युरिटी इतकी स्ट्रॉंग असते की असं कुणालाही नॉर्मली जेल ब्रेक करता येत नाही. व्हॉट डू आय मीन बाय जेल ब्रेक? आता नॉर्मल युजरमध्ये आणि सुपर युजरमध्ये काय फरक आहे की सुपर युजरकडे सगळा ॲक्सेस भेटतो. तुम्ही तुमच्या फोनला टोटली चेंज करू शकता, टोटली कस्टमाइज करू शकता, तुम्हाला काय वाटेल ते त्याच्यावरती इन्स्टॉल करू शकता. सिमिलरली ॲपल काय करतं, ॲपलला पण नॉर्मल युजर आणि जेल ब्रोकन युजर असतो. ॲपलला पण नॉर्मल सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करता येतात, पण जेल ब्रेक स्पेशल जे हॅकिंगचे टूल्स असतात किंवा स्पेशल जे सुपर युजरचे टूल्स असतात ते इन्स्टॉल करता येत नाहीत. सो सुपर युजर अँड जेल ब्रेक इज सिमिलर टू इच अदर. जस्ट ॲपलमध्ये आपण म्हणतो जेल ब्रेक आणि अँड्रॉइडमध्ये म्हणतो सुपर युजर. तर इथं काय झालंय, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ॲपल आयफोन हा पेगासिस सॉफ्टवेअर असा आहे की तो रिमोटली जेल ब्रेक करू शकतो. म्हणजे मी आता इतका मोठा सिक्युरिटी ब्रीच झाला ॲपलमध्ये, आयफोनमध्ये, की मी तुम्हाला लिंक पाठवू शकतो ॲपलवरती, आयफोनवरती, आणि तुम्ही ती लिंक क्लिक केली तर रिमोटलीच जेल ब्रेक होणार. कारण ॲपलचा फोन जेल ब्रेक करणं खूप अवघड असतं. आपल्याला त्याला फिजिकली आपल्याला लागतो, तो फोन कॉम्प्युटरला जोडायला लागतो, त्याच्यामध्ये खूप ऑपरेशन्स करायला लागतात, त्यानंतर आपल्याला काहीतरी करता येतं. ह्याच्यामुळे फेसबुकमध्ये पण प्रॉब्लेम झालेला आणि व्हॉट्सॲप थ्रू इंडियामध्ये पण हे खूप बातमी पसरलेली. इंडियन गव्हर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व्ड इन युझिंग दिस पेगासिस स्पायवेअर.
तर हे बेसिक स्ट्रक्चर आहे, कसं काय होतं ते त्याच्यावर आपण नंतर बोलूयात. आणि CVE हे एक खूप महत्त्वाची टर्म आहे. CVE म्हणजे कॉमन व्हल्नरबिलिटीज अँड एक्सप्लॉइट्स. आता आपल्याला माहित नसतं की कुठला व्हायरस कुठला आहे, किंवा ट्रोजन कुठला आहे, किंवा स्पायवेअर कुठला आहे. तर ह्या सगळ्या व्हायरसेसचा एक डेटाबेस असतो, आणि त्या प्रत्येक डेटाबेसला एक नंबर दिलेला असतो. त्या नंबरमध्ये आपण त्या नंबरला सर्च करून आपल्याला कळतं की हा व्हायरस हाच आहे म्हणून. मग तो काय करतो, त्याच्याबद्दल रेमेडीज काय आहेत, हे तुम्हाला सगळ्या CVE मधनं कळतात. मग आता जर मी हा CVE घेतला, कॉपी केला, आणि गुगलवरती गेलो, and if I try to search this CVE number, आपल्याला काय करणार, कर्नल इन्फो डेटा लीक हे जे आहे, ह्याच्यावरनं कळणार की आपल्याला तो कुठला व्हायरस आहे, पेगासिसचा होता का काय होता ते कळतं आपल्याला. यू कॅन चेक आउट दिस लिंक हिअर. So this is a very important term in cyber security, and as being engineers, we have to know what is CVE. At least those who are trying to get into cyber security, want to get into cyber security, it is very important to know this. Next is WannaCry ransomware. आता ransomware चा आपण अटॅक, एकदम मेजर अटॅक होता, खूप मोठं इम्पॅक्ट केलाय त्यांनी रॅन्समवेअरनी. रॅन्समवेअर म्हणजे काय, we'll take a look at that in the next slide. Let's see. In 2017, WannaCry ransomware crypto worm हा आलेला. त्यांनी काय केलं, ते बेसिकली दे वर ट्राइंग टू टार्गेट मायक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम. अँड व्हॉट इट डज इज, आता हा रॅन्समवेअर काय करतो, WannaCry काय करतो, तो फाईल्सला एन्क्रिप्ट करतो and demand ransom payments in Bitcoin. So let's take an example. If we have a computer here, and in this computer तुमच्याकडे वेगवेगळ्या फाइल्स आहेत, फाइल A, फाइल B, फाइल C, फाइल D. Now what I do is I install a ransomware, a WannaCry ransomware on your computer. तो काय करणार की तुमच्या कम्प्युटरमध्ये सिक्रेटली सगळे फाइल्स एन्क्रिप्ट करणार. म्हणजे जर ह्या फाईलमध्ये असं लिहिलं असेल, ज्ञानश्री लिहिलं असेल, तर त्याचं एन्क्रिप्ट होऊन काहीतरी वेगळंच होणार, मे बी समथिंग लाईक दिस. अँड दिस डेटा बिकम्स टोटली युजलेस टू यू. या डेटाचा काही फायदा नसतो. तो एकदा एन्क्रिप्ट झाला की त्याला डिक्रिप्शन की लागते. तर हा जो असं करत करत तो सगळे फाईल्स एन्क्रिप्ट करतो, आणि वन्स 80% फाईल्स जर एन्क्रिप्ट झाल्या एकदा, तर तुमच्या कॉम्प्युटरवरती तो एक मेसेज डिस्प्ले करतो. तो रॅन्समवेअर एक मेसेज डिस्प्ले करतो. लेट मी शो यू दॅट. दिस इज दॅट मेसेज. लेट्स टेक अ लुक. व्हॉट हॅपन टू युअर कम्प्युटर. तुमचे फाईल्स इथं बेसिकली लिहिलंय की तुमचे फाईल्स एन्क्रिप्ट झालेले आहेत, आणि हाऊ कॅन आय रिकवर दोज फाईल्स. तुम्हाला बिटकॉइन थ्रू पे करायला लागणार आहे. आणि हाऊ डू आय पे, बिटकॉइन थ्रू. आणि हे रिकवर कसे करणार की डिक्रिप्शन की लागते. आता ह्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट आहे की सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन असतं ह्याच्यामध्ये. तुम्ही वाचलं असणार, तुम्हाला सायबरच्या सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग मध्ये सायबरच्या सब्जेक्टमध्ये असणार की एन्क्रिप्शन आणि डिक्रिप्शन. तर सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन हे काय आहे की हे रॅन्समवेअर जो आहे तो AES 256 बिट एन्क्रिप्शननी सगळं एन्क्रिप्ट करून टाकतो. आणि AES 256, AES म्हणजे ऍडव्हान्स एन्क्रिप्शन स्टँडर्ड. AES काय करतो, हे सगळ्या फाईल्सला एन्क्रिप्ट करतो आणि एक की बनवतो, किंवा आपण की देतो जेव्हा एन्क्रिप्ट करायचं असते तेव्हा, आणि त्या कीनी ते सगळं एन्क्रिप्ट होतं. नंतर आपल्याला डिक्रिप्शन की लागते टू डिक्रिप्ट दिस फाइल्स. आणि वन्स यू पे द रॅन्समवेअर, वन्स यू पे थ्रू बिटकॉइन,
तेव्हा तुम्हाला ह्या फाईल्सला डिक्रिप्ट करता येतं. म्हणजे थोडक्यात आपण हे कसं म्हणतो की चोर कसे एका छोट्या मुलाला शाळेतून पळवून नेतात आणि घरी त्याला किडनॅप करतात आणि सांगतात की आता तुम्हाला एवढे पैसे भरायचे आहेत आणि तरच तुम्हाला सोडणार, तरच तुमच्या मुलाला सेफ राहील तो. तर हा तशातलाच प्रकार आहे. आपण बेसिकली डेटाला किडनॅप करतोय आणि पैसे मागतोय. तर बेसिकली काय असतं की मी एक मेल पाठवणार त्यांना, ज्याला हॅक करायचं त्याला, आणि तो काय करणार की त्याने जर समजा क्लिक केलं त्याच्यावरती तर तो रॅन्समवेअर इन्स्टॉल होणार आणि इट विल एन्क्रिप्ट ऑल द फाईल्स हिअर इन दॅट कम्प्युटर. आणि नंतर मग इट विल से दॅट यू हॅव टू पे थ्रू बिटकॉइन. आणि बिटकॉइन नंतर मग हे बिटकॉइन मधून ते पे करणार आणि मग मला माझ्या मनाला आलं तर मी डिक्रिप्ट करीन, नाही तर मी अजून पैसे मागू शकतो. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द हॅकर. So this is a dangerous virus, and I would recommend that no one stay very much safe, stay very proactive with the things that you do on internet. तर हे सगळं सर्व्हिस मेसेज ब्लॉक वल्नरबिलिटी वापरून हे करायचं सगळं, ते हॅक करायचं. अजून एक व्हायरस आहे कॉल्ड पेट्या. पेट्या म्हणजे हा जो व्हायरस आहे तो पण रॅन्समवेअर सारखाच आहे. तो पण एन्क्रिप्ट करतो आणि मॅलवेअर इन्स्टॉल करतो. आणि एकदा मॅलवेअर इन्स्टॉल झाला की तो MBR रिप्लेस करून टाकतो. MBR म्हणजे मास्टर बूट रेकॉर्ड. मास्टर बूट रेकॉर्ड एकदा रिप्लेस केला तर तुम्ही जेव्हा कॉम्प्युटरला स्टार्ट करता तेव्हा तुम्हाला हा मेसेज दिसतो. हा मेसेज दिसला की तुम्हाला मग परत पे करायला लागतं. अशातला तो भाग आहे. तर बेसिकली सायबर सिक्युरिटी म्हणजे काय आहे? entire cyber security concept can be covered in this whole picture. आता आपल्याला प्रोटेक्ट काय करायचंय? आपल्याला हा डेटा प्रोटेक्ट करायचा आहे. हा आपला क्रुशियल डेटा आहे, म्हणजे इम्पॉर्टंट डेटा आहे. या डेटाला आपल्याला प्रोटेक्ट करायला आपण वेगवेगळे टूल्स वापरतो. तर हे आपले ॲसेट्स आहेत आणि हे आपली सिक्युरिटी आहे. हे आपले टूल्स आहेत जेणेकरून आपण या डेटाला प्रोटेक्ट करतो. आणि इथं ॲडव्हर्सरीज आहेत. ॲडव्हर्सरीज म्हणजे जे आपल्यावरती अटॅक करू शकतात, जसं की स्पाईज, नेशन स्टेट्स, हॅकर ग्रुप्स, कलिग्स, परत ऑपरेटिव्ह रेजिम्स. हे सगळे वेगवेगळे अटॅकर्स आहेत आपल्या डेटासाठी. सायबर क्रिमिनल्स, लॉ एन्फोर्समेंट, गव्हर्नमेंट्स, जसं तुम्हाला आत्ता सांगितलं मी की स्पायवेअर वापरून, पेगासस वापरून ते आपल्या डेटाला स्पाय करू शकतात. आणि ते काय वापरतात? विशिंग म्हणजे फोन करायचा आणि फोन करून बोलायचं की व्हॉट इज स्कॅमर्स नसतात का, फोन करतात, कॅन यू टेल मी युअर बँक अकाउंट नंबर, युअर बँक अकाउंट विल बी डिस्क्वालिफाईड इफ यू डोंट टेल मी द नंबर, असं काहीतरी करतात आणि विशिंग करतात, व्हॉइस कॉलिंग करतात आणि दे ट्राय टू ॲक्सेस युअर इन्फॉर्मेशन. नंतर फिशिंग म्हणजे मी मेल पाठवणार कुणाला तरी आणि त्या मेलमध्ये एक लिंक असणार. ती लिंकवरती जर तुम्ही क्लिक केलं तर तुम्हाला एक फेक वेबसाईट दिसणार, सिमिलर टू फेसबुक, सेम टू सेम फेसबुक सारखी साईट दिसणार, पण ती फेक वेबसाईट असणार. त्याचा DNSचा सर्व्हर वेगळा असणार आणि त्याच्यावरती तुम्ही क्लिक केला आणि त्याच्यावरती लॉग इन ID आणि पासवर्ड टाकला तर तुम्हाला पासवर्ड सगळा भेटून जाणार आणि तुमचा अकाउंट हॅक होणार. सो दिस इज फिशिंग. नंतर स्पाईंग तुम्हाला माहिती आहे, आत्ताच आपण बघितलं स्पाईंग म्हणजे काय. स्पायवेअर वापरायचा. ॲडवेअर म्हणजे तुम्हाला खूप सारे ॲड्स दिसणार, ॲड्सनी तुमचं फोन फ्लड होणार. स्पायवेअर तर माहीतच आहे. रूट किट्स म्हणजे आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये एक सिस्टीम कॉल असतो, कर्नलचा कॉल असतो. त्या कर्नलच्या मागं तो हाईड होतो रूट किट आणि अँटीव्हायरसला तो सापडत नाही. कारण कर्नलचे जेवढे पण कॉल्स असतात ते सिस्टीम कॉल्स असतात आणि ते इम्पॉर्टंट असतात. त्यामुळं rootkit will hide behind that. RATs, remote administrative tools, similar to spyware, just like Pegasus. Viruses माहिती आहे, malware माहिती आहे तुम्हाला. मास सर्व्हिलन्स म्हणजे तेच स्पायवेअर वापरून
खूप मोठा सर्वे करायचा किंवा जेवढे पण फोन कॉल्स आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यांचे टेक्स्ट मेसेजेस स्कॅन करायचे. समजा गव्हर्नमेंट असेल, गव्हर्नमेंट विल ट्राय टू स्कॅन हू इज सर्चिंग फॉर हाऊ टू मेक अ बॉम्ब, राईट. परत रेग्युलर एन्क्रिप्शन करून तुमचं हॅक करू शकतात. AES 256 वापरून तुमचा अख्खा डेटा हॅक करू शकतात किंवा हे एन्क्रिप्ट करू शकतात. एक्सप्लॉइट किट्स, लेगसी लिकलाइज्ड स्पायिंग आणि बॅकडोर्स, हे सगळे त्यांचे अटॅक्स आहेत. आणि हे अटॅक्स आपण कसे प्रोटेक्ट करतो, या अटॅक्सला कसे प्रोटेक्ट करतो आपण युजिंग SSH, HTTPS, हायपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल. सिक्युअर म्हणजे आपला जे कनेक्शन आहे ते एंड टू एंड आहे आणि सिक्युअर आहे. ते SSL आणि TLS वापरतं, सिक्युअर सॉकेट लेअर आणि ट्रान्सपोर्ट लेअर सिक्युरिटी. आता हे काय आहे सिक्युअर सॉकेट लेअर आणि ट्रान्सपोर्ट लेअर सिक्युरिटी? ते काय करतं, ते प्रायव्हेट आणि पब्लिक कीज, सिमेट्रिक असिमेट्रिक कीज वापरून आपली जी वेबसाईटचा डेटा आहे तो एन्क्रिप्ट करून टाकतं. आणि समजा कुणी जरी मध्ये इंटरसेप्ट करायचा प्रयत्न केला तर तो डेटा कुणाला डिक्रिप्ट करता येत नाही. ओपन PGP, फायरवॉल, आपल्या कम्प्युटरचा फायरवॉल असतो तो, HTTPS, HTTP फिल्टर, पॅचिंग म्हणजे नवीन जो पॅच आलाय आता कॉम्प्युटरचा जर अपडेट आला असेल तर तेव्हा पॅच करायचं. त्याच्यामध्ये सिक्युरिटी अपडेट्स असतात आणि सिक्युरिटीला पॅच करतं ते. परत 2FA म्हणजे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन. आता आपण कोणी जरी बँकिंगच्या वेबसाईटमध्ये लॉग इन केला असेल तर त्यांना दिसेल की त्यांना एक OTP येतो. त्या OTP ला आपण कॉम्प्युटरमध्ये एंटर केलं किंवा साईटवर एंटर केलं त्यावर आपल्याला लॉग इन भेटतो. जर समजा आता ह्याचा फायदा काय आहे की समजा कुणी जरी तुमचा पासवर्ड स्टील केला, बँकेचा पासवर्ड तुम्ही जरी स्टील केला आणि त्यांनी लॉग इन करायचा प्रयत्न केला तर त्याला लॉग इन करता येणार आहे का? नाही, कारण तुमच्या फोनवरती एक मेसेज आलाय OTPचा, ते OTP एंटर केल्याशिवाय आपल्याला लॉग इन करताच येत नाही. कारण मग हे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन होऊन जातं, म्हणजे डबल लेअर सिक्युरिटी. म्हणून हे इम्पॉर्टंट असतं, टू फॅक्टर. इफ यू हॅवंट used the 2FA authentication, I would highly suggest to do that because it will secure your account. एन्क्रिप्शन आहे, OpenSec आहे, जॉन डॉनिम प्रॉक्सी सर्व्हर आहे, VPN आहे, टॉर पण प्रॉक्सी सर्व्हर आहे. तर हे सगळे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत की जेणेकरून आपल्याला आपला डेटा आणि आपलं अकाउंट सिक्युअर करता येतं. मूव्हिंग ऑन, I think we should start with practical because we have less time left. Okay. CIA, आता आपले सिक्युरिटी ट्रायड्स काय आहेत? आपल्याला मेन सिक्युरिटी कशी पाहिजे आपल्या कुठल्या पण डेटाला? कॉन्फिडेन्शियलिटी पाहिजे डेटामध्ये. कॉन्फिडेन्शियलिटी म्हणजे तो डेटा सिक्रेट राहायला पाहिजे आणि ज्यांना तो बघायचा आहे त्यांनीच तो बघितला पाहिजे, बरोबर. परत इंटेग्रिटी, डेटा. Hello, sir. येस येस Sir, your voice is breaking, sir. I can't hear you, sir. ओके. Okay, now Now it's clear, sir. okay, thank you. If you guys have any doubt, please tell me. ओके, सो इंटेग्रिटी म्हणजे आपला जो डेटा समजा दुसरीकडे आपण पाठवतोय तर तो डेटा रस्त्यामध्ये मॅनिप्युलेट नाही झाला पाहिजे. इट शुडंट बी चेंज्ड, इट शुड बी रिअल, इट शुड बी परफेक्ट अँड इट शुड बी जेन्युअन. जो सेंडर कडून सेंड केला डेटा तो रिसिव्हर कडे तोच तसाच राहिला पाहिजे. परत अवेलेबिलिटी, जसं आपण बघितलं डॉस झालेला आधी डिवाइनला, तो अवेलेबल नव्हता, मग आपण डेटाला अवेलेबल करत नाही डॉस अटॅकने, मग तो अवेलेबल राहायला पाहिजे. हे 3 पॉइंट्स आपण जर मेंटेन केले तर आपलं डेटाची सिक्युरिटी चांगली राहते. सो आय थिंक वी शुड स्टार्ट विथ द प्रॅक्टिकल नाव बिकॉज वी हॅव लेस टाइम लेफ्ट. सो आय एम गोइंग टू स्किप सम स्लाइड्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ विंडोज हॅकिंग. सो व्हॉट वी आर गोइंग टू डू नाव इज, आता आपण काय करणार आहे की
आता माझ्या मागं इथं एक विंडोजचा कम्प्युटर आहे, विंडोज कम्प्युटर आहे. तर मी आय एम गोइंग टू try to hack into that computer, and I am going to use Kali Linux to control that Windows system. So let's begin with that. So basically आपण काय करणार आहे की I am going to create a exploit or a payload, and I am going to send this payload to this Windows computer. या विंडोज कम्प्युटर मध्ये तो व्हायरसचा मी पेलोड पाठवणार आहे, आणि या विंडोज कम्प्युटर मध्ये जेव्हा तो ओपन करेल विंडोज तो व्हायरस, तेव्हा एक रिव्हर्स टीसीपी कनेक्शन तयार होणार. आता हे कनेक्शन काय असणार आहे की मी माझा जो टूल आहे किंवा जो पेलोड आहे त्याला मी असा प्रोग्राम करणार आहे की जेणेकरून तो रिव्हर्स कनेक्शन माझ्यासोबत तयार करेल, आणि मी माझा ॲड्रेस आणि पोर्ट नंबर सांगणार जेणेकरून रिव्हर्स टीसीपी कनेक्शन विल बी एस्टॅब्लिश्ड. So let's start by logging into Kali. Kali is a Linux-based, Debian-based distribution. It is a combination of all the hacking tools. या Kali Linux मध्ये सगळे हॅकिंगचे टूल्स आहेत, तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता आणि यूज these tools to perform certain attacks. One second. So let's open up the terminal, and as you can see, I told you before, we have root access, which means I can perform any action, any option, any operation on this laptop, which might be legal or illegal as well. So basically what we need is आता आपल्याला फर्स्ट आपल्याला काय करायला लागणार आहे, एक व्हायरस तयार करायला लागणार आहे, एक पेलोड किंवा एक्सप्लॉइट तयार करायला लागणार आहे, जेणेकरून आपण तो एक्सप्लॉइट सेंड करू शकतो या कम्प्युटरला, आणि तो पेलोड वापरून आपण नंतर ऍक्सेस करू शकतो त्या कम्प्युटरचा. तर मला बेसिकली आपल्याला काय करायला लागणार की एमएसएफ वेनम. आता हे एमएसएफ काय आहे, एमएसएफ म्हणजे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क. हा एक फ्रेमवर्क आहे ज्याच्यामध्ये खूप सारे टूल्स आहेत. हे टूल्स वापरून आपण अटॅक करू शकतो, आपण सायबर अटॅक्स टाकू शकतो. आता एमएसएफ वेनम वापरून मी काय करणार, वेगवेगळे ऑप्शन्स टाकणार आहे इथं. पी म्हणजे पेलोड. आता पेलोड कुठला असणार आहे माझा, विंडोजचा असणार आहे, मीटर प्रिटरचा असणार आहे. Reverse TCP. As I told before, I am using reverse connection, so this is why reverse TCP. Meter preter is basically it will handle all the commands. It will send and receive all the commands using meter preter. नंतर काय, आता आपल्याला त्या व्हायरसला सांगायचं की तू कुठल्या कम्प्युटरला कनेक्ट करायचंय. मग मी सांगणार की एल होस्ट काय आहे माझा, लोकल होस्ट काय आहे. तर लोकल होस्ट जर बघायचं असेल, माझा ॲड्रेस काय आहे, आयपी ॲड्रेस, तर लेट्स सी दॅट IF config टाकायचं, आणि हिअर वी कॅन सी 192.168.100.12 हा माझा लोकल होस्टचा हा माझा लोकल IP ॲड्रेस आहे. तर मग आपण तो टाकूया इथं 192.168.100.12. लोकल पोर्ट काय ठेवायचा आहे, पोर्ट पण लागणार कारण ती सर्व्हिस त्या ह्याच्यावरती रन होणार, त्यामुळे पोर्ट आपण टाकूया, लेट्स टेक 4040. यू कॅन टेक एनी पोर्ट. पोर्ट्स आपले 65,535 असतात, त्यामधला तुम्ही कुठलाही पोर्ट घेऊ शकता, जस्ट कॉमन पोर्ट्स नाही घ्यायचा. परत प्लॅटफॉर्म काय असणार आहे, प्लॅटफॉर्म ऑब्विसली विंडोज असणार, आणि फॉर्मॅट EXE असणार, आणि आउटपुट फाईल कुठे टाकायची, होम काली ETC हा फक्त ॲड्रेस आहे जिथं मी आउटपुट फाईल टाकतोय. लेट्स से विंडोज व्हायरस .exe. एंटर. आता now this MSF venom is creating this virus.
It will take a while, but let's wait. आता मी हा व्हायरस जेव्हा तयार होईल तेव्हा मी हा व्हायरस त्या कम्प्युटरमध्ये टाकणार आणि जेव्हा तो व्हायरस ओपन होईल तेव्हा मला एक मीटर प्रिटर कनेक्शन भेटणार आणि मी हे कनेक्शन वापरून या कम्प्युटरवरती काही कुठलेही कमांड्स चालवू शकतो, काही डाउनलोड करू शकतो, अपलोड करू शकतो, कुठलेही अटॅक टाकू शकतो. ओके, आता इथं आपल्याला दिसतंय विंडोज व्हायरस डॉट EXE तयार झालेलं आहे. लेट्स सी. हे इथं तयार झालेलं आहे विंडोज व्हायरस डॉट EXE. आता मी हे कॉपी करून त्या कम्प्युटरमध्ये जर टाकलं आणि जर ओपन केलं तर मला एक मीटर प्रिटर सेशन तयार होईल. पण मी ते ऑलरेडी टाकलेलं आहे. मी तुम्हाला दाखवतो आता ते कसं करता येतं. जेव्हा ओपन झाल्यानंतर आपण काय करायचं ते दाखवतो. पहिल्यांदा आपल्याला MSF कॉन्सोल उघडायला लागणार, म्हणजे मेटास्प्लॉइटचं कॉन्सोल उघडायला लागणार. तर या फ्रेमवर्कमध्ये खूप सारे टूल्स असतात आणि खूप सारे एक्सप्लॉइट्स असतात. हे फक्त एक एक्सप्लॉइट आहे. हे असे 2000 एक्सप्लॉइट आहेत ह्याच्यामध्ये. हे एक्सप्लॉइट वापरून आपण वेगवेगळे ऍक्शन्स परफॉर्म करू शकतो. कुठलाही डिव्हाइस किंवा कुठलाही IoT डिव्हाइस पण म्हणता येईल हॅक करता येतो. हे बघा इथं दिसतंय वी हॅव 2000 एक्सप्लॉइट्स, 1000 ऑक्झिलरीज, 10 नॉप्स, 566 पेलोड्स in this. So let's try to hack into that computer now. Use multi handler. मल्टी हँडलर म्हणजे हा सगळे कमांड्स हँडल करणार, की सेंड करणार, रिसीव्ह करणार, डेटाला चेक करणार. आता आपल्याला दिसतं की एक्सप्लॉइट मध्ये आपण मल्टी हँडलर मध्ये आहे. आता आपण लेट्स ट्राय टू हॅक इनटू दिस कम्प्युटर नाव. सेट पेलोड विंडोज. आपला पेलोड कुठला होता? विंडोज मीटर प्रिटर रिव्हर्स TCP. शो ऑप्शन्स. आपल्याला ऑप्शन्स काय आहेत ते बघायचे. ऑप्शन्स ठीक आहे. आता एल पोर्ट मध्ये आपण काय टाकलेलं 4040, पण मी ऑलरेडी केलेलं आहे 4444 वरती, त्यामुळं आपण हेच ठेवूया. आणि एल होस्ट इथं काही दिसत नाहीये. मग आता आपल्याला एल होस्ट सेट करायला लागणार. सेट एल होस्ट 192.168.100.12. एंटर. शो ऑप्शन्स परत बघूया झाले का सेट. झालेलं आहे सेट. आता आपण एक्सप्लॉइट करायचं आहे. आता it will actually try to listen and it will hack into that computer. It will listen to the TCP connection. Enter. आता लिसनिंग मोड मध्ये आहे आपण. Let's wait. I'll run this command again. Okay. As you can see here, we have got a meter preter session now, and what it says is meter preter session opened for reverse TCP connection. तर आता
मला मीटर पीटर सेशन भेटले. आता मी काय करू शकतो ह्याच्यातून हेल्प. आता ह्या हेल्प कमांड मध्ये आपल्याला दिसतं की कुठले कुठले आपण अटॅक्स टाकू शकतो किंवा कुठले कुठले वेगवेगळे ऍक्शन्स परफॉर्म करू शकतो. बीजी किल, बॅकग्राऊंड किल, कुठलेही प्रोसेस तुम्ही डिसेबल करू शकता. परत what else, anything, everything is available here. You can sleep the computer, you can migrate the computer, you can start various other sessions. परत तुम्हाला अपलोड डाउनलोड करता येतं, इंटरनेट डिसेबल करता येतं, लोकल टाइम कळतो, किंवा हे सगळे जे कमांड्स आहेत ते रन करून आपण वेगवेगळे ऑपरेशन्स करू शकतो. इवन वेबकॅम दिसतो आपल्याला. वेबकॅम, look at this, how dangerous is this? Start a video chat, start recording the mic, and also get system privileges भेटू शकतात. आपण एक गाणं प्ले करू शकतो त्या कॉम्प्युटरवरती. परत हॅश डंप म्हणजे आपल्याला हॅश फाईल्स भेटतात त्या कॉम्प्युटरच्या, आणि हॅश फाईल्स क्रॅक करून आपल्याला सगळे पासवर्ड कळतात. तर आय वोंट गो इन डिटेल नाव. what I'm going to do is just going to run a command called shutdown. आता मी या कॉम्प्युटरला शटडाऊन करतो रिमोटली. शटडाऊन नाव. आता तुम्हाला दिसते स्क्रीन इथली मागची. त्या स्क्रीन मध्ये आता तुम्हाला दिसेल की कॉम्प्युटर शटडाऊन होणार आहे. एंटर. As you can see, this computer is getting shut down now, and this way you can do various other things. This was just one command, आणि खूप काय काय करता येतं आपल्याला त्या कम्प्युटरवरती. असं तुम्ही कुठलाही वर्ल्ड मधला कुठलाही कम्प्युटर हॅक करू शकता. जर तुम्हाला एक तुम्ही जर व्हायरस बनवला आणि तो व्हायरस सेंड केला कुठल्याही मीडियमनी, तुम्ही पोर्ट्स सर्व्हिसेस एक्सप्लोर करू शकता. कुठल्याही मीडियमनी तुम्ही व्हायरस तो सेंड केला आणि अपलोड केला, तो व्हायरस त्या माणसाने डाउनलोड केला, इन्स्टॉल केला, तर तुम्हाला वर्ल्ड वाईड ऍक्सेस कुठलाही भेटू शकतो कुठल्याही कम्प्युटरचा. दिस इज व्हॉट हॅकिंग कॅन डू. तो let's move on. This was Windows hacking. You can similarly use the same concept to hack Android. Android पण हॅक करता येतं. सेम कमांड्स आहेत, सगळं सेम आहे, फक्त Android मध्ये ती APK फाईल इन्स्टॉल करायला लागती आणि त्याच्यावरून तुम्हाला सगळे लोकेशन वगैरे सगळं कळतं. अनदर आता ह्या अटॅक्सला सेफ गार्ड कसं करायचं, ह्याच्यापासून सेफ कसं राहायचं. जर तुम्हाला मी सांगितलं की कुठलाही सॉफ्टवेअर असेल आणि तुम्ही तो इन्स्टॉल केला, तर असं पण असू शकतं की त्या सॉफ्टवेअरला तो व्हायरस बाइंड झालाय. इट इज बाइंडेड टू दॅट सॉफ्टवेअर, अँड वन्स यू ट्राय टू इन्स्टॉल अ नॉर्मल सॉफ्टवेअर सच लेट्स से विनरार सॉफ्टवेअर नॉर्मल आहे, जो डिक्रिप्ट हे फाईल्स एक्सट्रॅक्ट करण्यासाठी वापरतो आपण, त्याला पण तो व्हायरस बाइंड झाला असेल आणि जर तुम्ही त्याला क्लिक केलं तर मला तुमचं कनेक्शन भेटू शकणार, रिव्हर्स TCPचं कनेक्शन भेटू शकतं. So this is what it can do. This was Windows hacking. You can similarly do Android hacking as well. आता let's take a look at password sniffing. आता पासवर्ड स्निफिंग म्हणजे काय, आपण कुठलाही एक टूल घेऊ शकतो आणि त्या टूल मध्ये कुठलाही व्हायरस बाइंड करू शकतो. एक व्हायरस आहे तो बाइंड करू शकतो, आणि ॲज सून ॲज समवन क्लिक्स ऑन दॅट टूल, सगळे पासवर्ड जे आहेत कम्प्युटरमध्ये स्टोअर, जेवढे पण पासवर्ड आहेत सगळे आपल्याला स्टील करता येतात. सो ॲज यू कॅन सी आय हॅव अ पेन ड्राईव्ह राईट हिअर. माझ्याकडे एक पेन ड्राईव्ह आहे. मी हा माझ्या लॅपटॉपमध्ये प्लग इन करणार आहे, आणि एकदा प्लग इन केला की मी एकच फाईल उघडणार, आणि त्या फाईलला उघडल्यानंतर काय होतं ते बघूया आपण. सो हिअर आय प्लग इन माय पेन ड्राईव्ह. Before going here, how we can safeguard this, one second, before we going to the next point, how ह्या आपल्या विंडोजला हॅक करण्यापासून आपण कसं वाचवू शकतो. सगळ्यात पहिली गोष्ट, अँटीव्हायरस कधीच डिसेबल नाही करायचा, आणि अँटीव्हायरस चांगला डिजिटल सिग्नेचर्सचा डेटाबेस त्याचा चांगला पाहिजे आणि अपडेटेड अँटीव्हायरस पाहिजे. परत तुमचा अँटीव्हायरस मध्ये सगळे स्कॅनिंगचे ऑप्शन्स पाहिजेत. रूटकिट स्कॅनिंग, रॅन्समवेअर स्कॅनिंग वगैरे हे सगळं पाहिजे. रूटकिटचं पण महत्वाचं असतं.
परत never ever give your personal device to someone else. It takes only 1 to 2 minutes to hack into someone's computer. आता माझ्याकडे हा पेनड्राईव्ह आहे, हा पेनड्राईव्ह वापरून मी इमिजिएटली कुणाचा पण मला 1 मिनिटाचा ऍक्सेस भेटला लॅपटॉपचा, मी इमिजिएटली पेनड्राईव्ह प्लग इन करून सगळे पासवर्ड एका झटक्यात स्टील करू शकतो. दिस इज व्हॉट इट कॅन डू. तर आता आपण बघूयात, लेट्स सी हाऊ पेनड्राईव्ह कॅन, व्हॉट इम्पॅक्ट अ पेनड्राईव्ह कॅन डू. सो दिस इज माय पेनड्राईव्ह. आता मी दाखवतो की अँटीव्हायरस डिसेबल का नाही करायचा, डिसेबल करून दाखवतो. आय एम युझिंग मॅककॅफे अँटीव्हायरस. आता जर मी हा पेनड्राईव्ह अँटीव्हायरस चालू असताना जर मी हा वापरला असता पेनड्राईव्ह किंवा ती फाईल ओपन केली असती, तर ह्याने इमिजिएटली व्हायरस डिटेक्ट केला असता आणि सगळे पासवर्ड स्टील झाले असते. Just 1 second. Okay. So let's say I plugged in this pen drive in someone's computer and मला त्या माणसाने सांगितलं की रिपोर्ट्सची फाईल आहे ती ओपन करा आणि त्यामध्ये तुमचे रिपोर्ट्स असतील. तर मी शोधणार की इथं रिपोर्ट्सची फाईल कुठली आहे. बाय डिफॉल्ट असं असणार आहे. मी शोधणार की रिपोर्टची फाईल कुठली आहे. रिपोर्टची फाईल इथं आहे. हे शॉर्टकट सारखं दिसतंय. मला वाटणार की ठीक आहे शॉर्टकट असेल. नाव आय ट्राय टू ओपन दिस फाईल. Let's wait. Nothing happened. I try to reopen this file. काय नाही झालं. Let's wait. बॅकग्राऊंड मध्ये ती प्रोसेस चालू आहे. इट इज ट्राइंग टू स्टील ऑल द पासवर्ड्स नाव. समोर तर काहीच दिसत नाहीये. Just 1 second. अशा प्रोसेस दिसतात. हे बॅकग्राऊंड मध्ये होतं आणि आता इथं तर तुम्हाला काहीच चेंज दिसत नाहीये. पण वन्स आय गो इन टू टूल्स, आता इथं मला काय दिसतंय, पी आणि WP हे सिक्रेटली हे फाईल्स तयार झालेले आहेत माझ्या पेनड्राईव्ह मध्ये. आता मी या फाईलला ओपन करतो. ठीक आहे. आता आपल्याला काय दिसतंय इथं वायरलेस कीज. आपल्या लॅपटॉप मध्ये जेवढे पण वायरलेस सिक्युरिटीचे कीज झालेत आहेत. म्हणजे आता मी वायफायला या कनेक्ट केलंय, या D-लिंकला कनेक्ट केलंय, तर या D-लिंकचा पासवर्ड मला दिसतोय. परत माझा ह्या हॉटस्पॉटचा पासवर्ड दिसतोय. माझ्या या दुसऱ्या वायफायचा पासवर्ड दिसतोय. परत बाकीचे सगळे डिटेल्स. असंच सिमिलरली मी क्रोमच्या ब्राउझरमध्ये किंवा कुठल्याही ब्राउझरमध्ये तुमच्या जेवढे पण पासवर्ड आहेत ते मला इथं दिसतात, या फाईलमध्ये दिसतात. दिस इज हाऊ डेंजरस इट कॅन बी. मी एकच पेनड्राईव्ह कनेक्ट करून 1 मिनिटाच्या आत तुमचा सगळा पासवर्ड स्टील, तुमचे सगळा डेटा स्टील करू शकतो. दिस इज हाऊ डेंजरस इट कॅन बी. आणि हे कशामुळे झालं की अँटीव्हायरस मी डिसेबल केलेला. सो दॅट इज वाय यू शुड ऑलवेज कीप युअर अँटीव्हायरस enabled and it should never be disabled. तर this is what it can do and it will steal all the passwords. If you guys want to know which tool I used, you can contact me.
I won't tell it now because it is very dangerous. You can contact me and I'll share the links with you. So let's move on with the next. आता ह्याला सिक्युअर करण्यासाठी आपल्याला तेच आहे की आपण अँटीव्हायरस आपला चांगला पाहिजे आणि विंडोज जेन्युइन आणि अपडेटेड कॉपी पाहिजे. Next point is sandboxing. Sandboxing is something you can also use for safeguarding yourself. जर तुम्हाला असं वाटतंय की कुठली तरी फाईल तुम्ही डाउनलोड केली आणि तुम्हाला असं वाटतंय की त्याच्यामध्ये व्हायरस असू शकतो किंवा इवन अँटीव्हायरसने सांगितलंय की ते व्हायरस आहे, तर तुम्ही सँडबॉक्स वापरू शकता. आता सँडबॉक्सिंग काय करतं की एका फाईलला जर तुम्ही ओपन केलं तर त्या फाईलला ती फाईल कुठेही तुमच्या हार्ड डिस्कमध्ये राईट करू शकते असं त्याला प्रोग्राम केलेलं असतं. पण हे सँडबॉक्स काय करतं, एक वॉल बनवतं त्या फाईलच्या अराउंड आणि त्या फाईलमध्ये जेवढा पण डेटा राईट होईल तेवढाच डेटा तो राईट करू शकणार, त्याच्या बाहेर ते जाऊ नाही शकणार. वन्स यू यूज दॅट फाईल आफ्टर युजिंग दॅट, तुम्हाला आता त्याचा काही यूज नाही, मग तुम्ही ते सँडबॉक्स डिलीट करू शकता. ॲज सून ॲज यू डिलीट दॅट सँडबॉक्स एव्हरीथिंग विल बी ॲज नॉर्मल ॲज अर्लियर. आधी जसं होतं तसं राहणार. तर सँडबॉक्स तुम्ही डेफिनेटली वापरू शकता. परत स्टेग्नोग्राफी, दिस इज अ टूल विच कॅन बी यूज टू हाईड इमेजेस. कॉन्फिडेन्शियलिटीमध्ये येतं हे. इमेजेसमध्ये तुम्ही डेटा हाईड करू शकता, इम्पॉर्टंट डेटा. नंतर हॅशिंग आहे. हॅशिंगमध्ये तुम्हाला सांगितलं इंटेग्रिटीमध्ये येतं ते. आपल्याला डेटा चेंज नाही करायचा आहे, आपल्याला डेटा आहे तसा ठेवायचा आहे. सेंडर टू रिसिव्हर पर्यंत डेटा मॅनिप्युलेट नाही झाला पाहिजे, त्यामुळं हॅशिंग आपण वापरतो. आता हॅशिंगमध्ये काय असतं, वी हॅव an input function. Let's see properties of hashing first. Hashing म्हणजे काय? हॅशिंग इज बेसिकली अ वन वे फंक्शन. वन वे फंक्शन म्हणजे आता हा जो डेटा आहे, लेट्स से इनपुट आहे हा, द रेड फॉक्स जम्प्स ओव्हर द ब्ल्यू डॉग. वन वे फंक्शन म्हणजे आता हा जो डेटा आहे तो हॅशिंग फंक्शनमध्ये जाणार आणि हॅशिंग फंक्शनमध्ये गेल्यानंतर एक फिक्स्ड साईज स्ट्रिंग बनवणार. म्हणजे तुम्ही किती जरी छोटा डेटा दिला किंवा किती जरी मोठा डेटा दिला तरी त्याची एक फिक्स साईज स्ट्रिंग बनणार आणि किती जरी काही जरी कसला जरी डेटा असला त्याची एक फिक्स साईज स्ट्रिंग बनणार. हा त्याचा वन वे फंक्शन आहे आणि ह्या फिक्स साईज स्ट्रिंग पासून तुम्ही ओरिजिनल डेटापर्यंत तुम्हाला जाता येत नाही. हा फक्त एक डेटा आहे. आणि हॅशिंग कशाला वापरतो आपण? कंपॅरिझनसाठी वापरतो, तुम्हाला कळेल पुढे. फिक्स साईज आहे, परत त्याला आपल्याला चेंज नाही करता येत, रिव्हर्स जाता येत नाही. परत टू डिफरंट डायजेस्ट कॅनॉट प्रोड्यूस द सेम हॅश. म्हणजे समजा आता हा आणि हा डेटा वेगळा आहे तर ह्यांचा दोघांचा पण हॅशिंग अल्गोरिदम किंवा हॅशिंग डायजेस्ट वेगळाच असणार, तो कधीही सेम असू नाही शकत. कुठलाही डेटा घेतला तर तुम्ही दोघांचा हॅशिंग अल्गोरिदम सेम नाही असू शकत. तर हे जे आहे आता इथं मी दाखवतो की we have a small letter here A. Even if we take A, it is very amazing that it is able to create a similar hash, a fixed size hash for just a letter A. आणि किती जरी मोठं दिलं तरी पण त्याचा पण फिक्स साईज हॅश बनवणार. दिस इज द पॉवर ऑफ हॅशिंग. दिस इज द पॉवर ऑफ मॅथमॅटिक्स वी कॅन से. आता हॅशिंगचा कशामध्ये वापर होतो? हॅशिंग इज ऑल्सो यूज टू स्टोअर पासवर्ड्स. पासवर्ड स्टोअर करू शकतो तुम्ही जेव्हा पण बँकिंगची वेबसाईट बघता तेव्हा तुम्हाला दिसतं की तुम्ही एक युजर नेम आणि पासवर्ड टाकलाय आणि जेव्हा तुम्ही लॉग इन वर क्लिक करता तेव्हा त्या पासवर्डची एक खूप मोठी ॲस्टेरिक मध्ये स्ट्रिंग बनते, तुम्ही बघितलं असेल. ते बेसिकली काय होतं तिथं की हा जो पासवर्ड आहे तो हॅशमध्ये कन्वर्ट होतो. मग आता हॅशमध्ये वेगवेगळे अल्गोरिदम असतात. SHA-1 सिक्युअर्ड हॅश अल्गोरिदम 1, MD5, SHA-2, SHA-3. आणि हे जे पासवर्ड जेव्हा हा एन्क्रिप्टेड सेंड होतो, हॅश होऊन सेंड होतो डेटाबेसला बँकिंगच्या किंवा कुठल्याही. आता हे हॅशमध्ये सेंड करण्याचा पर्पज काय आहे? एका मीडियम थ्रू. समजा मी मध्ये बसलोय आणि मी हा तुमचा पासवर्ड आणि युजर नेम पाहिला तर मला हॅशमध्ये दिसणार आहे आणि हॅशमध्ये दिसल्यावर मला तो डिक्रिप्ट नाही करता येणार आहे, मला कळणार नाही की तुमचा पासवर्ड काय आहे. पण हा जो हॅश जो सेंड झालेला आहे
तो डेटाबेसमध्ये पण हॅशमध्ये स्टोअर झालेला असणार आहे आणि हॅशमध्ये या दोघांचा हॅश कम्पेअर झाला. जर कम्पेअर झाला तर इट इज द user is able to log in. If it is not, then it is not able to log in. So I hope that's clear. Since we have less time now, I am really going fast now. Before going, let's perform another attack. Let's do a DOS attack, denial of service attack on my own Wi-Fi. Uh, so let's, okay, wait, hold on. So what is DOS for Wi-Fi? Basically, I am denying the service for Wi-Fi to other users. तर त्यासाठी आपल्याला एक नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड लागतं वायफाय वालं. Just this one. This is a wireless interfacing card, wireless wala. I'll plug it in. Just briefly, I'll tell you what will happen now. So this is my laptop. This is my Wi-Fi, and these are other users. Suppose this is a phone. This is a phone. This might be another laptop. This might be another phone, and this is my laptop. This is basically the hacker. आणि आता बेसिकली काय आहे की all of these devices are connected to Wi-Fi. This is Wi-Fi, and basically it is a WPA2 Wi-Fi, wireless wireless protection access. I am not able to recall the name. Okay, so this is the Wi-Fi, and all of these devices are connected to this Wi-Fi. आता मी काय करणार, या कनेक्शनला आता वायफायचं जे वायरलेस कनेक्शन आहे ते खूप व्हल्नरेबल आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये वायफाय इज नॉट एबल टू डिटरमाइन हा जो सिग्नल येतोय तो कुठून येतोय, एक जेन्युइन युजर कडून येतोय का आउटसाइडर कडून येतोय. नाउ रिमेंबर दिस, आय हॅव नॉट लॉग्ड इन टू दिस वायफाय. आय एम टोटली अन आउटसाइडर. आणि हे युजर्स म्हणजे काय, ह्यांनी या वायफाय मध्ये लॉग इन केलंय. आय एम टोटली आउटसाइडर. आय डोंट नो व्हॉट इज द पासवर्ड. तर मी आता काय करणार आहे की मी हा लॅपटॉप वापरून या लोकांचा ऍक्सेस डिनाय करणार आहे, म्हणजेच डॉस अटॅक टाकणार आहे. आणि हाऊ विल आय एबल टू डू दॅट? आय एम गोइंग टू सिम्पली सेंड deauthentication packets to this Wi-Fi. Once I send the authentication packets to this Wi-Fi, what it will think is this request is coming from a genuine user, and it will disconnect all the other connections that are available here. So okay, now I am able to recall the name. It is Wi-Fi protected access. Okay, so let's start by doing that. Let's clear the screen, exit, clear. So now what I've done is I've plugged in my wireless interfacing card. Let's input this USB in my virtual machine. I am sure if all of you know what is a virtual machine. Yeah. Okay. ifconfig. Let's see if this wireless card has been connected. Okay, this is what it is, wireless WLAN 0. तर आता मी काय करणार आहे की I am going to run a set of commands which will disable my Wi-Fi, and you can do this on anyone's Wi-Fi. It is very dangerous and very illegal, so never try this.
It is just for using, just for penetration testing. When once you get into some company, you can do this penetration test, and that is what ethical hackers do. We are good hackers. We are computer engineers. We should not do any illegal stuff. So आता मला या वायरलेस कार्डला, आता इथं दिसतंय म्हणजे तो ऍक्टिव्ह आहे. या वायरलेस कार्डला आपल्याला मॉनिटर मोड मध्ये टाकायचं आहे. मॉनिटर मोड म्हणजे मी जेव्हा मॉनिटर मोड मध्ये टाकणार तेव्हा हा वायफाय डिव्हाइसला कनेक्ट करण्याच्या ऐवजी वेगवेगळ्या पॅकेट्सला लिसन करायचा प्रयत्न करणार. या वायफाय मध्ये जेवढे पण पॅकेट्स ऑन द एअर चाललेले आहेत ते सगळे लिसन करायचा प्रयत्न करणार. सो लेट्स डू दॅट. आय हॅव कन्फिग WLAN 0 डाऊन. आता मी या लँड कार्डला, वायरलेस लँड कार्डला डाऊन केलंय. आता मोड मॉनिटर मध्ये जाणार आहे. WLAN 0 मोड मॉनिटर. आता वायरलेस कार्ड मॉनिटर मोड मध्ये सेट झालाय आणि आता परत त्याला अप करायचं म्हणजे ऍक्टिव्ह करायचं. WLAN 0 अप. Let's see if it is in monitor mode now. IW config. As you can see, it is in monitor mode. Mode monitor दिसतंय आपल्याला इथं. आता आपल्याला दोन प्रोसेसेस रन करायचे आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये we have to stop these processes that will interfere with the wireless card. आपण जेव्हा प्लग इन करतो कार्ड तेव्हा त्या कार्ड मध्ये वेगवेगळे प्रोसेसेस चालू असतात, वेगवेगळे इंटरफिअरन्स करू शकतात. जेव्हा आपल्याला अटॅक करायचा आहे तेव्हा वी हॅव टू डिसेबल दॅट. सो देर इज अ कमांड कॉल्ड aerodump -ng WLAN check WLAN 0. that is we are checking what are the processes. Okay, wait, sorry, it's airmon ng check WLAN 0. इथं आपल्याला दिसतंय दोन प्रोसेसेस रनिंग आहेत. आपण त्याला किल करूयात बिकॉज दे आर गोइंग टू इंटरफिअर. किल 2039. लेट्स कन्फर्म दॅट अगेन. आता ठीक आहे. आता इथं आपल्याला कुठलीच प्रोसेस रनिंग दिसत नाहीये. नाव वी कॅन स्टार्ट विथ द मॉनिटर मोड अँड स्टार्ट विथ लुकिंग फॉर वायफाय सिग्नल्स. तर आता aerodump, नेक्स्ट कमांड aerodump.-ng WLAN 0. just one second. yes, ठीक आहे. आता मला इथं दोन वायफाय दिसत आहेत. लेट्स वेट. ओके, आता तीन वायफाय दिसत आहेत. BSSID म्हणजे सर्व्हिस सेट आयडेंटिफायर, म्हणजे बेसिकली तो मॅक ऍड्रेस असतो त्या वायफायचा. मॅक ऍड्रेस वरून आपण अटॅक टाकू शकतो. आय विल स्टॉप दिस. Ctrl+C टू स्टॉप. आणि लेट्स अटॅक D-Link. आता या D-Linkचा हा मॅक ऍड्रेस आहे. मी हा मॅक ऍड्रेस कॉपी करतो आणि नाव वी विल स्पेसिफिकली सी व्हॉट डिव्हायसेस आर रनिंग. ह्या मॅक ऍड्रेस वरती कुठले कुठले डिव्हायसेस कनेक्टेड आहेत ते बघण्यासाठी आपल्याला परत एक कमांड रन करायला लागणार. aerodump-ng WLAN 0. Before doing that, we need to set the channel. Channel is 6. चॅनल नंबर 6. 14 चॅनल्स असतात वायफाय मध्ये टोटल, त्याच्यामधला आपण 6 वापरतोय. इथं 6 दिसतोय म्हणून. आणि मग -w 1 second. just 1 second.
If in case you are not able to search for help, then you can type in -h. One second, guys. Hmm. So there are so many commands, I am not able to remember all of them. Bear with me with this one. Okay, so let's type in aerodump -ng -c. C म्हणजे चॅनल 6 वरती आहे. आणि BSSID काय आहे? BSSID आपण कॉपी केलेला. 1 सेकंड. आपल्याला ह्या वायफाय वर अटॅक टाकायचा आहे, त्यामुळे हा BSSID घेतला अँड पेस्ट. आणि -i इंटरफेस कुठला आहे आपला? वायरलेस इंटरफेस WLAN 0. एंटर. ओके. सो दिस इज द BSSID. आणि आता ह्या वायफायला एक स्टेशन कनेक्ट झालंय, म्हणजे हा बेसिकली माझा फोनच आहे. लेट्स कन्फर्म दॅट. आता हा फोनचा IP मॅक ॲड्रेस दिसतोय आपल्याला. लेट्स कन्फर्म दॅट इफ इट इज माय फोन इट ओनली. One second. Okay. 863E. Okay, this is my phone. This is my phone right here. 863E. Stop. Copy. आता मला या फोनला डिऑथेंटिकेट करायचंय, म्हणजे या फोनचा वायफाय ऍक्सेस बंद करायचा आहे. आता जर तुम्ही इथं बघितलं तर इफ यू आर एबल टू सी माय व्हिडिओ कॅम, you can see that my Wi-Fi is working fine. वायफाय चालतंय व्यवस्थित एकदम, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण आता नाव I'll perform an attack. I'll disable my phone's Wi-Fi and it won't be able to connect at all. आणि इंटरनेट अजिबात चालणार नाही. So let's do that. Let's type in air replay -ng. आणि you can do this for every device connected on that Wi-Fi. I am just basically going to attack my phone, because if I do this on every device, आपलं वेबिनार बंद होईल. WLAN 0 -c. चॅनल कुठला होता? 6. आणि BSSID काय होता? 1 second. 0. Now what this 0 means? 0 म्हणजे इन्फानाइट लूप मध्ये डिऑथेंटिकेशन पॅकेट सेंड करायचे आपल्याला. कंटिन्युअसली डिऑथेंटिकेट पॅकेट सेंड करायचे. -a ऍक्सेस पॉइंट. ऍक्सेस पॉइंट काय होता? हा. Control-C, Control-V. आणि आता जे स्टेशन आहे ते, that is 863E, and the wireless interface that you are using. Now once I press enter, as you can see, my phone is still working fine. My Wi-Fi is working fine. Now once I press enter, it will start sending the authentication packets to my phone, and my phone will disconnect from Wi-Fi. Enter. नाव आता बघा, आता मी रिफ्रेश करतो तेव्हा तुम्हाला दिसेल की माझा फोन चालत नाहीये. As you can see here, I am not able to use my phone now. I am not able to use my Wi-Fi. So this was another attack
for Wi-Fi. Let's stop this attack. आणि आता माझा फोन परत स्टार्ट होणार. ठीक आहे. So that was Wi-Fi attacks. We can also hack into this any Wi-Fi and try to get its password. We have to download the PCAP file for that. We can do that attack as well. Moving on. Uh, Now enough of practical. Let's see what is the future for you for in cybersecurity. What cybersecurity has to offer for you in the future. मी तुम्हाला 5 इम्पॉर्टंट सायबर सिक्युरिटीचे सर्टिफिकेशन सांगतो जे तुम्हाला खूप इम्पॉर्टंट ठरतील फ्युचरमध्ये आणि त्याच्यामध्ये कंपनीजमध्ये लोकांना ह्या सर्टिफिकेशन्सला खूप इम्पॉर्टन्स देतात. The first is CompTIA Security Plus. CompTIA Security Plus is the basic security certification. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकदम बेसिक पासून शिकवतात. एकदम अगदी न्यूबी असेल, कॉम्प्युटर इंजिनियर जरी नसेल तरी त्याला ते कळतं. एकदम सोप्या पद्धतीपासून शिकवतात आणि त्याचं सर्टिफिकेशन असतं. तुम्ही जर ते घेतलं तरी तुम्हाला ॲट द स्टार्टिंग लेवल बरं राहणार. नंतर इज सर्टिफाईड एथिकल हॅकर फ्रॉम EC काउन्सिल. आता हे जरा अवघड लेवलचं सर्टिफिकेशन आहे, त्याच्या पुढच्या लेवलचं आहे. त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल पण असतं आणि तुम्हाला थिअरी पण असते. थिअरी बेस्ड तुम्हाला शिकवतात, वेगवेगळे टूल्स, नवीन टूल्स भेटतात शिकायला आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम द्यायची असते. 4 तासाची एक्झाम असते आणि 140 क्वेश्चन्स असतात, 125 क्वेश्चन्स असतात. त्यामध्ये तुम्हाला 60 to 80% पाडले तर तुम्हाला ते सर्टिफिकेशन भेटतं आणि तुम्ही नंतर ते वापरू शकता जेव्हा तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाता. आणि ही खूप भारी सर्टिफिकेशन आहे, रेप्युटेड सर्टिफिकेशन आहे, तुम्ही करू शकता. आणि ह्याच्यामध्ये 20 मॉड्यूल्स असतात. तुम्हाला ओव्हरऑल सगळ्या हॅकिंग पर्स्पेक्टिव्ह सगळं कळून जातो. वेगवेगळे मॉड्यूल्स कळतात, वेगवेगळे टूल्स कळतात. त्यामुळं हा सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्या पुढचा असतो OSCP, ऑफेन्सिव्ह सिक्युरिटी सर्टिफाईड प्रोफेशनल बाय ऑफेन्सिव्ह सिक्युरिटी. आता तुम्हाला जे मी काली लिनक्स दाखवलं ते ह्या ऑफेन्सिव्ह सिक्युरिटीनेच मेंटेन केलेलं आहे आणि आता पण करतंय. So this certification is very much important if you want to get into cyber security, or you can also later get this certification because this is a hard certification. आणि यासाठी लोकांनी मी बघितलंय जवळजवळ 1 ते 1.5 ते 2 वर्ष अभ्यास करतात. त्याच्यामधून मग ते पास होऊ शकतात. आणि बेसिकली 2-3 मंथ्सचं प्रिपरेशन पण इनफ राहतं, पण तुम्हाला तेवढी प्रॅक्टिस पाहिजे. आणि ह्या एक्झाममध्ये तुम्हाला हे टोटली प्रॅक्टिकल बेस्ड एक्झाम असते OSCP. आणि टू युअर सरप्राईज आय विल से ही जी एक्झाम आहे ती 24 आवर्सची एक्झाम आहे. येस, ही जी एक्झाम आहे ती 24 आवर्सची एक्झाम आहे आणि ह्या 24 आवर्समध्ये तुम्हाला 5 व्हर्च्युअल मशीन्स हॅक करायच्या असतात. त्या व्हर्च्युअल मशीन्स तुम्ही हॅक केल्या की तुम्हाला सर्टिफिकेट भेटतं. आणि त्या पुढचं सर्टिफिकेशन आहे CISSP. CISSP आत्ताच्या एजमध्ये सगळ्यात रेप्युटेड, सगळ्यात टॉपचं सर्टिफिकेशन आहे सायबर सिक्युरिटीमधलं. ते सर्टिफिकेशन जर तुम्ही घेतलं तर तुम्ही खूप सायबर सिक्युरिटीमध्ये रेप्युटेड बनता आणि तुम्हाला खूप चांगले सायबर सिक्युरिटीचे मॅनेजरल रोल्स वगैरे भेटू शकतात इन द फ्युचर. So these are the top 5 certifications. If you get all of these, then you will surely be something in cyber security. That I am very sure of that. Even I am preparing for all these exams. And later on, definitely, this marks the end of this webinar, and you can use this link to give good feedback to me. How was the lecture? How was the webinar? I am going to paste this here. Please go through this feedback form and give me a feedback so that I know how was today's lecture. And thank you for joining this webinar. It was a pleasure to come here, and of course I would like to say that जे तुमचे फॅकल्टी किंवा सर वगैरे जे आहेत, शेंडगे सर म्हणा, निलाके सर आपले आहेत, त्यांचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते तुम्ही पाळा, कारण
ते त्यांना इंडस्ट्रीमध्ये सध्या काय चाललंय ते माहिती आहे आणि इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स काय आहेत ते पण माहिती आहे. त्यांनी जे रेकमेंड केलेले सर्टिफिकेशन्स आहेत किंवा त्यांचे जे रेकमेंडेड गाईडलाईन्स आहेत त्या तुम्ही फॉलो करा. आम्ही पण केले प्रयत्न केला फॉलो करायचा आणि ज्यांनी नाही केले ते प्रॉब्लेममध्ये गेले. त्यामुळं आता वेळ आहे तुमच्याकडं, खूप चांगली सुवर्ण संधी आहे, त्याचा तुम्ही फायदा घ्या. तुमच्याकडं खूप चांगली फॅकल्टी आहे, त्याचा तुम्ही फायदा घ्या आणि त्यांचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ते सर्टिफिकेशन्स किंवा काही जे असेल ते तुम्ही व्यवस्थित फॉलो केला तर तुम्हाला खूप फायदा होईल. आय एम डेफिनेटली शुअर फॉर दॅट. And that marks the end of this session today. Thank you all for coming for this webinar, and it was a pleasure being with you guys. And if you guys have any doubt, you can ask me now. Yes? Okay, I take that as is anyone having any doubt? Please go ahead and ask. हॅलो सर. Yes. सर तुम्ही कोणत्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी म्हणजे प्रिपेअर करता आणि कसं केलं पाहिजे एकच सेकंड. ॲक्च्युली? हां, व्हॉट इज द क्वेश्चन? म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन्स असतात त्याच्यासाठी कसं प्रिपेअर केलं पाहिजे काय? ओके, तर बेसिकली मी माझं ग्रॅज्युएशन जेव्हा झालं 2017 मध्ये, त्यानंतर मी UPSCचं प्रिपरेशन स्टार्ट केलेलं. UPSC मध्ये मला बेसिकली IPS सर्व्हिस पाहिजे होती, त्यामुळं मी त्याचं प्रिपरेशन स्टार्ट केलेलं. मग तुम्हाला गायडन्स करण्यासाठी आमचे सर आहेत सातारमध्ये, तुम्हाला त्यांचा नंबर कॉन्टॅक्ट देऊ शकतो. आणि प्रिपरेशन करण्यासाठी तुम्हाला बेसिकली NCERTs पासून स्टार्ट करायला लागणार. NCERTs म्हणजे आपले जे सेंट्रल बोर्डचे जे बुक्स असतात स्कूलचे, 6वी 7वी 8वी 9वी 10वी 11वी 12वी, त्याच्यामधले सगळे तुम्हाला बुक्स रीड करायला लागणार. जिओग्राफी, हिस्ट्री, सायन्स, परत पॉलिटिकल सायन्स, सोशोलॉजी, हे सगळे बुक्स तुम्हाला वाचायला लागणार. आणि ते तुम्ही वाचल्यानंतर तुम्हाला एक बेसिक बेस तुमचा तयार होईल. तो बेस तयार झाला की नंतर मग तुम्ही कॉम्प्लेक्स बुक्स वाचू शकता. पॉलिटीमधलं लक्ष्मीकांत असेल किंवा वेगवेगळे बुक्स वाचून तुम्ही तुमचं नॉलेज अजून ग्रो करू शकता. पण ही बेस लाईन तयार करण्यासाठी खूप हे जे बुक्स आहेत NCERTचे, ते खूप इम्पॉर्टंट असतात. मग ओके तुम्ही सर, म्हणजे ह्याच्यासाठी कुठली अकॅडमी हे ते जॉईन करणं नेसेसरी आहे का म्हणजे असं बेसिकली काय प्रिपरेशनसाठी? अकॅडमी ऍक्च्युली काय असतं की आपण इंजिनियर आहे, त्यामुळे आपल्याला इंजिनिअरिंग बद्दल चांगलं नॉलेज असतं. पण हे जे बाकीचे सब्जेक्ट्स असतात त्याचं आपल्याला नॉलेज कमी पडतं किंवा नंतर आपल्याला त्याचा एक गॅप पडतो. मग तो गॅप बरोबर बनवण्यासाठी आपल्याला क्लासची मला तरी असं वाटतं की गरज आहे. कारण एक बेसिक आपलं गॅप किंवा एक बेसिक लेवलचं फाउंडेशन तयार झालं, त्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती बिल्डअप करता येतं. मग क्लासमध्ये काय होतं की आपल्याला ते बेसिक पासून शिकवतात आणि बेस लाईन तयार करून देतात. मग त्याच्यावरती आपण कॉम्प्लेक्स बुक्स वाचून वेगवेगळे आपले नॉलेज आपण वाढवू शकतो. ओके ओके सर, थँक्यू सर. मग त्यामध्ये मी 2017 मध्ये दिल्लीला गेलेलो. दिल्लीमध्ये मी वाजीराम आणि रवी क्लासचं नाव आहे, तिथं मी क्लास केला 1 वर्ष आणि त्यावरती माझं एक बेसलाईन तयार झाली आणि माझा अभ्यास करायला मला खूप फायदा झाला. मग साताऱ्यामध्ये किंवा पुण्यामध्ये पण खूप चांगले क्लासेस आहेत. युनिक अकॅडमी आहे, परत ज्ञानदीप म्हणून आहे. हे सगळे अकॅडमी तुम्ही जॉईन करू शकता. आणि 2019 मध्ये मी फॉरेस्टची एक्झाम, प्रिलिम्स एक्झाम मी क्रॅक केलेली आणि माझा मेन्सला माझा एक पेपर राहिला, त्यामुळे मला फॉरेस्टची सर्व्हिस नाही भेटली. पण आय एम स्टील प्रिपेअरिंग फॉर द एक्झाम. ओके ओके सर. एनीवन एल्स? हॅलो सर. येस. हा सर, कॉम्पिटेटिव्ह तुम्ही जे सांगितले सायबर सिक्युरिटी सर्टिफिकेशन, हा, त्यासाठी कुठले क्लास आहेत का प्रेफरेबल? तुम्ही जे सर्टिफिकेशन सांगितले त्यात त्याच्यामध्ये आता CEH सर्टिफाईड एथिकल हॅकर मध्ये भरपूर क्लास आहेत, ऑलमोस्ट सगळीकडेच आहेत ते. इवन साताऱ्यामध्ये पण आहेत.
पण मी रेकमेंड करेल की तुम्ही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्सवरती जास्त फोकस करा. सिम्पली लर्न आहे, युमी आहे. युडेमी वरती तुम्ही बेसिक क्लास केला त्यानंतर तुम्ही डायरेक्टली एक्झामसाठी अप्लाय करू शकता. युडेमी आहे, परत कोर्सेरा आहे. या सगळ्या ह्याच्यावरती मी पण युडेमी वरती भरपूर हॅकिंगचे कोर्स केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही जर ते केलं तर तुम्हाला बरं राहील. आणि युडेमी वरती पण स्वस्त असतात कोर्स, 400-500 रुपीजला असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला एंटायर हॅकिंग शिकवतात, म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे ती. त्यामुळं युडेमी वरती कोर्स केले आणि डायरेक्टली एक्झाम दिली तरी चालतं. पण आय रेकमेंड सिम्पली लर्न प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे. सिम्पली लर्न वरनं पण तुम्ही करू शकता. मी CEH सर्टिफाईड एथिकल हॅकर सिम्पली लर्न वरूनच केलेलं. ओके सर, थँक्यू सर. येस. एनिवन एल्स? I guess we have no questions now. हॅलो सर, हां. जर कोणाला क्वेश्चन आहेत का? हॅलो. Yes guys, if you have any question you can ask without any hesitation. तुम्ही डायरेक्टली आस्क करा, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, जर कोणाला काही क्वेश्चन नसतील तर मग आपण वोट ऑफ थँक्स घेऊयात. Thank you sir for giving this webinar. We learned lots of things from this webinar clearly. Really you explained everything clearly, and what is cyber security, what are malware, softwares, attacks, how they affect on our computers, how can we secure our files, informations, and all different datas by using different techniques and tools. Okay, and Yeah. all such information will definitely useful for us for securing our data. Yeah, And exactly. yes, and I hope you will definitely help us if anyone has to know more about this cybersecurity. Yes, anytime you guys, if you have any doubt, तुम्हाला कुठलाही डाऊट आला सायबर सिक्युरिटीच्या रिलेटेड, तुम्ही कधीही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आय विल पुट माय नंबर राईट हिअर. Okay, sir. This is my phone number. You can save my phone number and you can contact me anytime you want. I'll be available for you. And of course मी आपल्याच कॉलेजचा ॲल्युमनाय आहे, त्यामुळं माझा आपल्या कॉलेजला आणि सगळ्या मुलांना चांगला सपोर्ट आहे. त्यामुळं तुम्हाला कुठलाही डाऊट वाटला कधीही कॉन्टॅक्ट करा, काही हरकत नाही. मी तुम्हाला डेफिनेटली हेल्प करेन. आणि मला खूप आवडेल की आपल्यातलेच पुढे जाऊन सायबर सिक्युरिटीमध्ये गेले तर मला खूप आवडेल. कारण आता आपण जे बघतो की सगळे कोडिंगच्याच मागे धावत आहेत. कोडिंग, नेटवर्किंग Yes, sir. आपण बघतोय सगळ्यांना. एव्हरीवन वॉन्ट्स टू बी अ कोडर, बट वी रिअली नीड सम वर्कफोर्स इन सायबर सिक्युरिटी. कारण सायबर सिक्युरिटी जर आपण डेटा नाही सेफ ठेवला तर त्या डेटाचा काहीच फायदा नाही. आणि हे खूप इम्पॉर्टंट टर्म आहे. Yes, definitely, sir. So thank you all for coming and it was a pleasure meeting you guys. खूप चांगलं वाटलं मला तुमच्यासोबत बोलून. आणि hopefully in the future I can take more sessions, cyber security sessions in detail. This was just an overview and thanks a lot for coming. Is शेंडगे sir available? Sir? नाही सर, काही रिझन मुळे ते नाही येत आता. Okay, म्हणजे then fine. Okay, then we can exit now. We can quit now. And thanks for coming, Okay. guys. Bye. Thank you, sir. Yes.